शरणमहं प्रपद्ये सुतरसुतरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् वस्तिभरतदुर्गाणि विश्वा उपनादिभगं सहमानमुग्रमद्यगं हृदेन परमात् समस्तादौ सरः पुत्नोषजनोद्यो अक्बरेजनाच्चहोतानन्दस्तसत्से स्वाञ्चाग्नेतरगं पुत्रजस्वात्मभ्यं जभेदगनानुजस्व भरदुष्टनिजोरुषत्तं तमेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेण नागस्य दुष्टनिबन्धराणो वैष्णवीं लोकयमानयन्तां कात्यायनादमत्महे कन्यकुमारदेवहे तन्मे दुर्गप्रचोदयात् अभिषेकस्तेनन्दनप्रजामे अभिषेकस्तेनानन्तरं शुद्धानो ओम ह्रीं हरिं शिवं नरदिवसरां चन्द्रां ब्रह्मदेवं लक्ष्मीं देवदेवो नमः तां आवहदादेवो लक्ष्मीर्नपगामिनीं तस्यां गन्धर्वनिवेदनगाविष्णुपुरुषाणः अश्वपूर्वमामृतविद्यां हस्तिनागप्रभेदीं श्रियं देवीरुपस्पदीसीमादेवीजुषदां कारसोऽप्रागारां जनन्तीं दृष्टां कर्तयन्तीं बुद्ध्याश्चदां भक्तवर्णान्तां देवप्रदेशं चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्तीं भयं लोके देवदुष्टामुदारां तां विद्यदेवीं शरणमहम् ओम सरस्वती नमः महाभद्राय नमः महामालाय नमः वरप्रदाय नमः श्रीक्षी नमः पद्मभद्राय नमः शिवाय नमः पुस्तकमते नमः वाणिभद्राय नमः रुणाय नमः पराय नमः कामरूपाय नमः महाविद्याय नमः महापादगणेशन्ये नमः महास्वदाय नमः मालिन्ये नमः महाभोगाय नमः महामदाय नमः महाभागाय नमः महोत्साहाय नमः दिव्यांगाय नमः सुरवन्दिताय नमः महाकाय नमः महापाशाय नमः महाकाराय नमः महांकुशाय नमः पीताय नमः नवलाय नमः विश्वाय नमः विद्युन्मालाय नमः वैष्णव्ये नमः चन्द्रिकाय नमः चन्द्रवदनाय नमः चन्द्रलेखा विभूषिताय नमः सावित्र्ये नमः सुरसाय नमः देव्ये नमः दिव्यालङ्कारभूषिताय नमः भाग्देव्ये नमः वसुधाय नमः देव्याय नमः महाभद्राय नमः महाबलाय नमः भोगदाय नमः भारत्ये नमः नानाय नमः गोविन्दाय नमः गौरत्ये नमः शिवाय नमः जगदाय नमः विद्यासाय नमः वृन्दाय नमः नमः चम्पकाय नमः वैष्णवे नमः ब्राह्म्ये नमः ब्रह्मज्ञाने यशोधनाय नमः सौधामन्ये नमः सुधामूर्ते नमः सुभद्राय नमः सुभोजिताय नमः सुभाधन्ये नमः सुनाथाय नमः नेत्राय नमः विद्मलोचनाय नमः विद्याराधाय नमः विशालाक्षी नमः ब्रह्मराय नमः महाबलाय नमः त्रिमूर्ते नमः प्रजालग्नाय नमः भगवान् उपजयाय नमः वैष्णवे नमः इंद्राय नमः चामुण्डाय नमः भवत्सदेवसपत्ने नमः सर्वसुते नमः नानाविधपुष्पाक्षराणि సమర్పయామి. అమ్మ అగరబత్తి పువ్వును మొత్తం చేస్తున్నాను. పువ్వు అంటే సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపం. నేను మనస్ఫూర్తిగా మార్కెట్ నుంచి ఒక పువ్వు తీసుకొచ్చి ఒక చెట్టు తీసుకొచ్చి ఇంటి ముందు పెట్టుకుంటే గులాబీ పువ్వు మంచి అందంగా అది గుడపూసి రావాలి అని అంటే మినిమం ఒక వారం రోజులు పడుతుంది. ఒక గులాబీ పువ్వు తీయాలి. మీరేం చేస్తారు, దాన్ని తీసి అమ్మవారితో మీరు కళ్ళలో పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటారు. మన దారుణమయ్యేవాడు ఎవరో వచ్చి నువ్వు కళ్ళ ముందు ఆ పువ్వుని తీసి దాన్ని లెక్క చేస్తూ నీకు బాధ అనిపిస్తుంది, మంచి పని చేసామని మెచ్చుకుంటారు. బాధ అనిపిస్తుంది కదా. పువ్వు అంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపం. పువ్వును ఒక 100 రెక్కలు మీ చేతులతో చేశాను అంటే లక్ష్మీదేవి తలపాలను మీ చేతులతో నరికినట్టు. उत्तराभूषण दौर्पजामि अस्तु राजो वृक्षाणि मुखे शुद्ध आचमनीयं दौर्पजामि नैवेद्यं श्री महासरस्वती श्रीदेवता श्रीमाता चन्द्रमणिराजिता श्रीमाता चन्द्रमणिराजिता ब्राह्मणविरजानित्यवधापिता
కర్పూరమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. పూజితం మయాదేవి పరిపూర్ణం ప్రదస్పతే అనయా ఆచరిత మహాసరస్వతి ప్రీత్యర్థం కల్పోక్త ప్రకారేణ షోడశ ఉపచార పూజయా భగవతి సర్వాత్మిక సర్వం శ్రీ జగదంబ దివ్య చరణ అరవింద అర్పణం అస్తు. జగదంబ విశ్వదారిణి మాతాకి నిర్జదారిణి భగవానికి వీర భగవానికి వీరపవన సత హనుమానికి రామచంద్ర భగవానికి వీరకమలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. జై భారత్. గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ. ఈరోజు చాలా పవిత్ర దినం. 29 మే 2005 సంవత్సరంలో శ్రీ భాషిత ఆవిర్భవించింది. ఆ రోజు సహస్రావధాని బ్రహ్మశ్రీ మాడుగుల నాగభరణ్ శర్మ గారి చేతుల మీదుగా సరస్వతి మంత్రోపదేశము అక్షరాభ్యాసంతో ఒక 300 మంది చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసంతో ఈ పాఠశాల ప్రారంభోత్సవం జరిగింది.
ఆ రోజు ఆ మహానుభావుడు ఈ పాఠశాలకు పేరు కూడా ఇంతటి ఒక బృహత్తరమైన ఓ ఫీలింగ్ వచ్చే పేరు కూడా ఇచ్చింది. ఆ రోజు ఉదయం 6:30 అయిపోయింది. ఆయనను కలిసినప్పుడు స్వామి గారు ఇట్లా మీరు మాకు టైం ఇస్తారని చెప్పారు. మేము గలత్లోకి వచ్చినాం. ఈ బ్రహ్మ కారణం మీ చేతుల మీద జరగాలన్నప్పుడు సరే వస్తానని చెప్పేసి కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టారు. దానికి అంత ఒప్పుకున్నాను. నేను అడిగినాను, మా స్కూల్కి ఒక పేరు ఇవ్వండి. ఏమి ఇంకా స్కూల్కి పేరు పెట్టలేదు. లేదు, ఆ పేరు మీ అటువంటి మహానుభావులతోనే పెట్టాలని ఇంకో తీసుకు. అప్పుడు అతను ఏదైనా అక్షరం ఉందా మీ ఆప్షన్? ఏం లేదు, మీరు ఏం చెప్తే అదే ఆప్షన్. అప్పుడు 2 నిమిషాలు ఆలోచించుకొని శ్రీ భాషిత, శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి, భాషిత అంటే సరస్వతీదేవి, 2 కలుస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంకా అద్భుతం జరుగుతుంది మీకు. ఇంకా అప్పటికి ఇప్పటికీ గూస్ బాంబ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ పేరు పలికితే. అందుకోసమే ఎప్పుడైనా శ్రీభాషను ఎవరైనా తప్పుగా పలికితే భరించలేదు. అంతటి ఒక మహిమ గల ఆ పేరు నిజంగా నా పాలిట దొరకడం బహుశా నిజంగా నేను పూర్వజన్మంలో చేసుకున్న పుణ్యమే అని భావిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా శ్రీభాష 2005వ సంవత్సరము మే 29 రోజు ఆవిర్భవించింది. ఆ రోజు నుంచి ఒక మంచి స్కూల్గా ఆర్మూర్లో ప్రతి ఇన్నోవేటివ్ ఏదైనా విషయం గొప్పగా వచ్చిందంటే అది శ్రీభాషతోనే రావడము, అది నిజంగా అద్భుతం. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు 19 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకొని ఇవాళ 20వ సంవత్సరం అడుగుతున్న సందర్భంలో కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి. దీనికి అంతటికి ఎవరు కారణం? ఒక సుందర్ వలనే అయిందంటే అబద్ధం. గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పాఠశాల ఈ మహాయజ్ఞంలో ఎందరో టీచర్స్, ఎందరో వర్కర్స్, ఎందరో దీనికి ఎంత అంకితమై ఉన్నారంటే చెప్తే ఒకసారి నేను ఎంత అదృష్టవంతుడిని అనిపిస్తాను. ఈరోజు శ్రీభాష పాఠశాల ఇంత ఉన్నతంగా ఉందానికి కారణం వాళ్ళందరి శ్రమ, వాళ్ళందరి పట్టుదల, వాళ్ళందరి నిజాయితీతోనే ఈ పాఠశాల ఇంతవరకు జరిగింది. కాబట్టి ఈ ఆనంద బాష్పాలు కానీ నిజం చెప్తున్నా, వాళ్ళ పని ఒక్కరోజు చేసిన వర్కర్ను కూడా నేను ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది గుర్తుపెట్టుకుంటా. వాళ్ళ వల్లనే ఈ పాఠశాల ఇంత అద్భుతంగా ఇంత శిఖరాల మీద ఉండడానికి ఈరోజు వాళ్ళందరినీ గుర్తు చేసుకొని వాళ్ళు చేసిన ఒక సాక్రిఫైస్కి కానీ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్కి కానీ నేను జీవితాంతం వాళ్ళకు రుణపడి ఉంటాను. అట్లనే ఇవాళకి కూడా ఎంతో నేను చాలా గర్వంగా చెప్తాను నా టీచర్స్ గురించి, నా వర్కర్స్ గురించి. ఒక బాలరాజు ఉన్నాడంటే బాలరాజు నా దగ్గర 5-6 సంవత్సరాలు చేస్తున్నాడు. ఎక్కడ పోయినా ఎక్కడ మనసు పట్టదు వాడికి. మళ్ళీ ఏడాది 2 ఏళ్ళకు మళ్ళీ నా దగ్గర తిరిగి వస్తారు. ఇటువంటి వర్కర్స్ నా దగ్గర చాలా మంది ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు నేను పంచే ప్రేమ, నా ఇంటి వాళ్ళు పంచే ప్రేమ, వాళ్ళు మాకు ఇచ్చే గౌరవము అది అపారం. అందుకోసమే ఇంత మంచి ఒక పవిత్రమైన రోజున ఈ శ్రీభాషకు ప్రతి ఒక్కరు సేవలు అందించిన వాళ్ళకి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏ మూలలో ఉన్న ప్రపంచం వాళ్ళందరికీ నేను శిరసావించి వాళ్ళకు నమస్కరిస్తున్నాను. అలాగే ఈ పాఠశాల మొదటి నుంచి నా జీవితంలో చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, ఏమి ఈ పాఠశాల ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటని. నేను ఒక మారుమూల ప్రాంతమైన పిప్రి అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊళ్ళో పుట్టి పెరిగి అక్కడే చదువుకొని టీచర్స్ ఉండి లేక క్లాస్ రూమ్లో ఉండి లేక చదువుకున్న రోజులు అవి. ఒకసారి గమనిస్తే అటువంటి ప్రాంతం నుంచి అటువంటి చదువుకున్న తర్వాత నా జీవితంలో ఒకటే స్కూల్ పెట్టిన తర్వాత నేను ఏదైతే నా చిన్నతనంలో కోల్పోయానో నా విద్యార్థులు కోల్పోవద్దు అనేది రోజు మెదులుతూనే ఉంటుంది.
దానికి డబ్బు అనేది నాకు ఎప్పుడు రాలేదు. డబ్బు అందరికీ అవసరమే, కానీ డబ్బుతో పాటు నేను చేసే ఒక మహత్ కార్యంలో అదొక భాగం చేసుకున్నాను అనమాట. నేను ఏదైనా తీసుకురావాలా, పిల్లలకి ఏది ప్రపంచంలో ఏది దొరికితే నాతో ఎంతవరకు సాధ్యమైతే అంతవరకు తీసుకురావాలనే ఒక తపన నా దాంట్లో బలంగా ఉంది. అదొక్కటే ఈ విజయానికి కారణం అని అనుకుంటున్నా. అందుకోసం ప్రతి సంవత్సరం ఏదో కొత్త విధంగా చేస్తూ ఉన్నా. నా అదృష్టం ఏంటంటే నాకు అటువంటి టీచర్స్ దొరకడము, అంతకంటే ఎక్కువ అటువంటి పేరెంట్స్ దొరకడం కూడా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇవాళ చిన్న ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చిన్న ఒక రీల్ పంపండి అంటే ఆ పంపినప్పుడల్లా నేను నిజంగా చెప్తున్నా, ఎన్ని వేల కోట్ల ఆనందం ఉంటుందో నాకు మీకు అర్థం అవుతుందో లేదో, కానీ నేను అందరికీ రిప్లై ఇస్తూ ఆ ఇమ్మేట్ నేను నా స్టేటస్లో పెట్టుకుంటా. చిన్న పిల్లలు మాట్లాడినా, తప్పులు మాట్లాడినా, ఒప్పులు మాట్లాడినా ఆ ప్రయత్నం చేయించేది మాత్రం శ్రీ భాషితనే. ప్రతి ఒక్క తల్లికి, ప్రతి ఒక్క చెల్లికు, ప్రతి ఒక్క పాపకు అటువంటి చిన్న పిల్లడు మాట్లాడడానికి ప్రేరేపణ కలిగించేది మాత్రం ఈ పవిత్రమైన శ్రీ భాషిత స్కూల్. ఆ శ్రీ భాషిత స్కూల్కు నేనైతే జీవితాంతం నా జీవితమే రుణపడి ఉంటానని మనస్ఫూర్తి చెప్తున్నా. నేను శ్రీ భాషితకు ఎంత చేసినా తక్కనే. ఇవాళ 20వ సంవత్సరంకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఎందుకో నాకు అనిపించింది, ఎంత మంచి పవిత్రమైన రోజును దీన్ని కొంతమందితోనన్నా షేర్ చేసుకోవాలనే ఈ చిన్న ప్రయత్నం చేసినాను. దీనికి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని ఇంత సక్సెస్ చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి శ్రీ భాషిత పరివారం తరఫున, నా తరఫున, నా ఇంటి వారి తరఫున, నా భార్య, నా పిల్లల తరఫున, అందరి తరఫున మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ వచ్చే విద్యా సంవత్సరం మనం వసంత పంచమి రోజే ఒక 100 అడ్మిషన్ చేసేసినాము. ఆ తర్వాత కూడా చేస్తూనే ఉన్నాం. అసలు ఆర్మూర్లో ప్రస్తుతానికి కొత్త ఒరవడి సృష్టించిందే మనం సృష్టిస్తూనే ఉన్నాం. పిల్లలకు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయాలనేది ఒకటి, వాళ్ళకు ఏ విధమైన గొప్ప చదువులు ఇవ్వాలనేది ఒకటైతే, తల్లిదండ్రులను కూడా ఒక కొత్త ఒరవడికి తల్లిదండ్రులను కూడా తీసుకెళ్లాలా, వాళ్ళ ఆలోచన సరళిని కూడా పెంచుకుంటూ పోవాలా అనే ప్రయత్నంలో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు జూన్ రాగానే భయపడుతూ ఉంటారు. అయ్యో పుస్తకాల ఖర్చు, అయ్యో యూనిఫామ్ల ఖర్చు, అయ్యో ఫీజుల ఖర్చు, ఎట్లా అని. నేను అదే చెప్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కటి మేము మా టీచర్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, మేము ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ వీక్లో మొత్తం ఇయర్ ప్లానర్ చేసుకుంటాం, మంత్లీ ప్లానర్ చేసుకుంటాం, డైలీ ప్లానర్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏడాది ప్లాన్ ముందే చేసుకుంటాం కాబట్టి మాకు ఏం ఇబ్బంది కాకుండా ఇంతమంది పిల్లలు, ఇంతమంది పేరెంట్స్, ఇంతమంది టీచర్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి వీలవుతుంది. అటువంటిది అట్నే తల్లిదండ్రులు కూడా ఇటువంటి విషయాలను కొద్దిగా ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని, దానికోసం మేము యూనిఫామ్స్ మేము మార్చిలో నుంచే అవైలబుల్గా పెట్టినాం. యాక్చువల్గా నేను డిసెంబర్ జనవరినే ఇద్దాం అనుకున్నా ఒకటి, కానీ వీలు అవ్వడం కాకుండా అక్కడ సప్లయర్స్ వల్ల మార్చిలో ఇచ్చినాం. అంటే మార్చిలో మీ బడ్జెట్ తగ్గించినామని అనుకుంటున్నాం. ఏప్రిల్లో బుక్స్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ఏప్రిల్లో కూడా ఒక బడ్జెట్ ఇంకోటి తగ్గిపోయింది. మీకు టెన్షన్లో జూన్ది, ఆ జూన్ది కూడా మీ అందరికీ ఇష్టమైన రీతిలో ఆ ఫీ స్ట్రక్చర్ తయారు చేసినాం. అది కూడా చాలా అద్భుతంగా, ఇక్కడ కొందరే పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీ ద్వారా కూడా మిగతా వాళ్ళకి తెలియజేసేటట్టు ఎవరో ప్రతి ఒక్కరు, నేను కూడా ఎక్కడన్నా పోతే ఏమైనా తగ్గుతుందా, ఏమైనా డిస్కౌంట్ ఇస్తారని అడగడం పొరపాటే, దానిలో తప్పు అని నేను అనను. దానికోసము నా తల్లిదండ్రులు ఎక్కడో వచ్చి చేతి చాపడం ఎందుకు, ఆయన కోసము, చైర్మన్ కోసమో, కరెస్పాండెంట్ కోసమో, ప్రిన్సిపల్ కోసమో ఆమె డిస్కౌంట్ ఇచ్చేదానికోసం ఎదురు చూడకుండా ఒక మంత్లీ వారికి పెట్టాను. జూన్లో ఒకటేసారి కడితే 5000 డిస్కౌంట్. ఇంకా ఎవరిని అడగలేదు, కృష్ణ దగ్గరికి పోయి జూన్లో కడతా సార్ ఒకటేసారి అంటే ఆయన డైరెక్ట్ 5,000 తక్కువ వేసిస్తారు. అట్లనే ప్రతి టర్మ్ ఫీజులో ఫస్ట్ మంత్లోనే కడితే 1000 రూపాయలు డిస్కౌంట్, రెండవ మంత్లో, ఫస్ట్ మంత్లో కాలేదు, రెండవ మంత్లో అంటే 500 తక్కువ. అట్లా ప్రతి టర్మ్లో 1000 రూపాయలు తక్కువ. లేదు ఫస్ట్ మంత్లో మరి నాకు వీలు అవ్వలేదు, సెకండ్ మంత్లో కడతామంటే ప్రతి మంత్ 500 తక్కువ, 500 తక్కువ అయిపోతుంది మీకు. అంటే 1500 తక్కువ అయిపోతుంది ఇయర్లీ. లేదు జూన్ జూలై అయిపోయింది, ఆగస్టులో కడతాం సార్ అంటే అప్పుడు మీకు ఏ డిస్కౌంట్ ఉండదు. అంటే డిస్కౌంట్ అనేది మీ చేతుల్లో. ఇప్పుడు మీరు 5,000 తీసుకుంటారా, 3,000 తీసుకుంటారా, 1,500 తీసుకుంటారా, ఇంకా ఎవరితో పని లేదు. అప్పుడు కూడా లేకపోతే అది మీ ఇష్టం. ఇంత మంచి అవకాశం ఏంటంటే నా తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఎవరో నన్ను ఈమెనో ఎందుకు బతిమాలా, మీరు బతిమాడే అవసరం లేదు, మీరు కౌంటర్ దగ్గరపోతే ఆటోమేటిక్గా మీకు రావాలనే ప్రతిపాదన పెట్టిన. ఇది మీరు అందరికీ
ఆమోదయోగ్యం ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు నన్ను చాలా అప్రిషియేట్ చేసినారు, ఎంత మంచిది. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు, ఒక విద్యాలయం అనేది గురువులతో సమానం. మేము గురువులం అంటే ఆయన చెప్పినట్టు మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ. కానీ డబ్బుల విషయం వచ్చే వరకు, ఫీజు వచ్చే వరకు యాజమాన్యానికి తల్లిదండ్రులకు మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ పెరుగుతుంది, ఒక భేదాభిప్రాయాలు వస్తుంది. ఏంటో ఊరికే పైసలు అడుగుతూనే ఉంటాడు ఆయన, ప్రతిదానికి పైసలు అడుగుతూ ఉంటాడు. పాలాడు అడుగుతాడు, నీళ్ళాడు అడుగుతాడు, ప్రతి ఒక్కడు అడిగితే తప్పులేదు. కానీ గురువు చెప్తే తప్పు అని ఉంటుంది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా వశిష్ఠ మహారాజు నుంచి ద్రోణాచార్యుడు దాకా గురుదక్షిణ ఇచ్చుకున్న వాళ్ళే. కానీ ఇక్కడ వచ్చే వరకు ఏంటి, వాళ్ళే డబ్బులు అడుగుతారు. అందుకోసం మేము ఏం చేసామంటే అక్కడ కూడా మన మధ్య పవిత్ర బంధం ఉండాలని ఇటువంటి ఒక టేబుల్ పెట్టేసి ఎవరికి ఇంకా ఇబ్బంది పట్టకుండా అటువంటి స్ట్రక్చర్ తయారు చేసినాం. నేను చెప్తున్నాను కదా, ఈ 20వ సంవత్సరంలో అత్యంత ఒక మంచి సహృద్భావంతో ఒక అన్నాదమ్ములు అక్కా చెల్లెళ్ళ మధ్య ఎలా ఉంటుందో అటువంటి బంధము శ్రీభాష యాజమాన్యము మరియు తల్లిదండ్రుల మధ్యలో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటూ, మనము మీరు నేను కలిసి మన పిల్లలకు ఇంకా ఎంత గొప్పటి విద్యను, సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాన్ని వాళ్ళ మదిలో ఇమడింపు చేయాలని నేను ఎన్నో కలలు కంటున్నాను. దానికి మీ సహాయ సహకారాలు బాగా అవసరం. తప్పకుండా మీ నుంచి ఎప్పుడైతే అందుతున్నాయో అలాగే ఎల్లకాలం అందుతూ, మీరు కూడా గత సంవత్సరం నుంచి, అంతకుముందు నుంచి చూస్తూనే ఉన్నారు. కొందరు సంవత్సరం నుంచి, కొందరు 4 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తూనే ఉన్నారు. మీరు ఇచ్చిన సహాయ సహకారాలు కానీ, ప్రేమ అనురాగాలు కానీ, ఒక గౌరవం కానీ, మీతో పాటు లాస్ట్ టైము మాకు ఒక 400 రెఫరెన్స్ నంబర్లు కూడా ఇచ్చారు. నేను చాలామంది కరెస్పాండెంట్స్ చెప్తే వాళ్ళు నిజాన్ని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినారు, ఏంటి మీకు ఇంత అభిమానం మీద అంటే, ఏదో మేము చేసుకున్న పుణ్యం, మా టీచర్లు చేసిన కష్ట ఫలితం, వాళ్ళతో అంత మమేకమైనారు. వాళ్ళ పిల్లల్ని కాక వాళ్ళకి తెలిసిన పిల్లలకు రెఫరెన్స్ నంబర్లు ఇస్తే కూడా మాకు ఇవాళ 150 వట్టిగానే ఫ్రీగానే వచ్చినాయి, ఏం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏం చేయకుండా. ఇది మేము చేసుకున్న బంధము, అనుబంధము. దాంతో ఇది భగవంతుడు మాకు మీకు ఎప్పుడు ఆయురారోగ్యాలతోని, అష్ట ఐశ్వర్యాలతోని, ఇట్లా సుఖ సంతోషాలతో, ప్రేమానురాగాలతో ఇట్నే కలకాలం కలిసి ఉండాలని, రానున్న రోజులలో స్త్రీ భాష ఇంకా ఒక మహోన్నత స్థితికి చేరుకొని మా పిల్లలను, మన పిల్లలను కూడా హిమాలయాల అటువంటి శిఖరాలను తాకే ఒక గౌరవ మర్యాదలు అందుకోవాలని, ఆ భగవంతుడు మనందరికీ అటువంటి ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా నా తరఫున, నా టీచర్స్ తరఫున, నా స్టాఫ్ తరఫున, మా యాజమాన్యం తరఫున మరొకసారి ఆ దేవదేవుని, ఆ భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. జై. ఈ ఫంక్షన్, ఈ అకేషన్ పురస్కరించుకొని మనం ఒక రీల్ కాంపిటీషన్ పెట్టినాము పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి. అతి తక్కువ టైం ఇవ్వడం వల్ల అనుకున్నంత రాలేదు, కానీ వచ్చినాయి మాత్రం ద బెస్ట్ వచ్చినాయి. దానికోసము ఇంకా కొద్ది టైం వేస్తే బాగుంటుంది. యాక్చువల్గా ఈ సంవత్సరం ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ అంతా 20వ దశాబ్ది ఉత్సవాలే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ టైంను ఇంకో 10 రోజులు పెంచుతామని అనుకుంటున్నాం. ఇంకా ఈ రీల్స్ ఇంకొక 10 days వరకు తీసుకుందామని. సో దాంట్లో కొన్ని విషయాల్లో చెప్పినాం. కొందరు ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనుకున్నారు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరన్నా ఒకరిద్దరు పేరెంట్స్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పినంత మాత్రమే కంపల్సరీ ఇంగ్లీషే కాదు, ఏ లాంగ్వేజ్లోనే పెట్టవచ్చు. ఎనీ మదర్ టంగ్. మన దగ్గర యూపీ వాళ్ళు ఉన్నారు, కర్ణాటక వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్లో పెడితే కూడా ఇంకా బాగా వస్తుందని అనుకుంటున్నా. ప్రతి ఒక్క పేరెంటు వాళ్ళ పిల్లలతో ఇటువంటివి మీరు పిల్లల్ని ప్రోత్సహిస్తుంటే వాళ్ళకు చిన్నతనం నుంచే క్రియేటివ్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి, క్రిటికల్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి, అసలు స్టేజ్ ఫియర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నిటి మీద గొప్ప అవగాహన వస్తుంది. ఇప్పటికే స్త్రీ భాష వల్ల చాలామంది పేరెంట్స్కు కొద్దిగా మాటలలో కానీ చేతలలో కానీ పర్ఫెక్ట్ అయిపోయారు. ఈవెన్ క్రాఫ్ట్స్ వర్క్లో కూడా చాలామంది పేరెంట్స్ ఇక్కడ చూస్తారు కదా, క్రాఫ్ట్ వర్క్లో కూడా చాలా అద్భుతమైన క్రాఫ్ట్ వర్క్ చేసే పేరెంట్స్ స్త్రీ భాషకే ఉన్నారు, వేరే వాళ్ళకి లేదు. ఇది నేను గర్వంగా చెప్తున్నా, బికాస్ ఆఫ్ మై టీచర్స్. సో ఈ విషయంలో కూడా రీల్స్ కూడా మీకు తెలుసు, ఇవాళ రీల్స్తో బాగా మంది డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. నా పేరెంట్స్ కూడా ఇట్లా రీల్స్ తయారు చేసుకుంటూ మంచి మంచి ఇంకా ఇన్కమ్ కూడా పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా.
వచ్చినందుకు వచ్చిన కొందరికి గౌరవించడం సాంప్రదాయం కాబట్టి కొన్ని ప్రైజెస్ ఇచ్చి మరీ పిలిపించి ప్రైజులు ఇవ్వలేదు అన్నట్టు అనుకోకుండా కొన్ని ఇచ్చేద్దాం. ఒక అకేషన్ ఉంది కాబట్టి వల్ల థ్యాంక్ యూ అమ్మా. మీరు చేద్దామా వద్దా ఏముంటుందంటే ప్రతిదానికి పెడతాలు తీసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బర్త్డే అనగానే చేద్దాం, అసలు యాక్చువల్గా పెద్దగా లైట్లు పెట్టిద్దాము, బిల్డింగ్ అందరికి లైట్ వేద్దాము, ఇవన్నీ ఆర్చీలు కట్టిద్దాం, అది ఇది బాగా ప్లాన్ చేసిన. మళ్ళీ అనిపించింది ఎందుకులే చిన్న సింపుల్గా చేద్దాం, 25 కదా. కానీ పేరెంట్స్ మాత్రం ఇన్వాల్వ్ చేద్దామని అందరం అనుకున్నాం. పేరెంట్స్ ఒక సక్సెస్ అయినాం. కానీ నిన్న సాయంత్రం చూసే వరకు అయ్యో అందరూ ఫోన్ చేసి సార్ ఇంత తక్కువ టైము, మేము హైదరాబాద్లో ఉన్నాం, మేము కరీంనగర్లో ఉన్నాం అని నేను చెప్తే సరే నేను చెప్పినాను ఖచ్చితంగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. మేము ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ చేద్దాం. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకు జూన్లో ఒకటి మనకు ఫ్రెషర్స్ డే అని ఉంటుంది. ఫ్రెషర్స్ డే ఆ రోజు మనము ఫ్రెషర్స్లో ఇన్వైట్ చేయడము, ఆ రోజే మనము గోల్డ్ మెడల్స్ ఇవ్వడం చేస్తాం జూన్లో. ఆ రోజు అందరి ముందట ఈ సన్మానం కూడా చేసేస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం. ఇంత చిన్న క్రౌడ్లో సన్మానం చేసే కంటే ఆ పెద్ద క్రౌడ్లో ఫంక్షన్ హాల్ చేయడం ఉత్తమంగా అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే నేను చెప్పిన ఇప్పుడే నా బలము బలహీనత నా పేరెంట్స్ అండ్ నా టీచర్స్. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కడ తక్కువ చేసేది లేదే లేదు, ఇది మాత్రం పక్క తగ్గేదే లేదు. మా పిల్లలు 2 years నుంచి ఇక్కడే చదువుతున్నారు. చిన్నబాబు నర్సరీలో ఇక్కడే జాయిన్ చేశాము. పెద్దబాబు యాక్చువల్గా శ్రీ చైతన్యాలో ఉండే స్టార్టింగ్లో, తర్వాత మళ్ళీ మా పెద్ద బాబుని కూడా ఇక్కడే షిఫ్ట్ చేశాము. ఇద్దరు ఇప్పుడు ఇక్కడే చదువుతున్నారు. అండ్ మేమైతే చాలా ప్రౌడ్ పేరెంట్స్ అండి శ్రీ భాషిత స్కూల్కి. అంటే ఎందుకంటే ఎక్కడా లేని అంటే ఒక డిఫరెంట్ కల్చర్, మన హిందూ సాంప్రదాయాన్ని ఫస్ట్ హిందూ సాంప్రదాయాన్నే కాదు ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవిస్తారు. పిల్లలకు కూడా అందరినీ గౌరవించాలి అంటే మన అంటే ఎథిక్స్తో విలువలతోని పిల్లల్ని పెంచాలి అనేది మాకు నేర్పిస్తున్నారు, స్కూల్లో పిల్లలకి కూడా నేర్పిస్తున్నారు. అది ఎక్కడ ఏ స్కూల్లో దొరుకుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు. యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు దొరుకుతుండే శిశు మందిర్ స్కూల్లో చదివినాం మేము. అక్కడ సదాచారం సంస్కృతం అని ఉంటుందన్నమాట మాకు చిన్నప్పుడు. అంటే మన మహాభారతం రామాయణం అవి చెప్తుంది. మళ్ళీ ఎవరితో ఎట్లా పెద్దలతో ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి, ఆచాజీ మాతాజీ అట్లా మనం అందరినీ ప్రతి టీచర్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తుంటివి. మళ్ళీ పేరెంట్స్ని కూడా రెస్పెక్ట్తో చూస్తుంటివి. అప్పటి చదువు మళ్ళీ నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడే శ్రీభాషితలోనే కనిపిస్తుంది. దానికి నేను నిజంగా అసలు మీరు సార్ మేము లక్కీ. అసలు ఈ స్కూల్లో మా పిల్లల్ని చేర్చడం మాకు చాలా అసలు మేము లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నామండి. మళ్ళీ టీచర్స్ కూడా ఎంత సపోర్టివ్ ఉంటారంటే మెయిన్ సంజీవని మేడం. అంటే మేము ఇప్పటివరకు అంటే నర్సరీ యూకేజీ 3rd క్లాస్ అట్లా ఆ టీచర్స్తో మాకు పరిచయము. ఇంకా ఫర్దర్ 10th క్లాస్ వరకు ప్రతి టీచర్తో మా పిల్లలు 10th వచ్చే వరకు వాళ్ళ ప్రతి క్లాస్ టీచర్తో కూడా మాకు అంతే రెస్పాన్స్ ఉంటుందని మేము నమ్ముతున్నాం కంపల్సరీ. అండ్ వాళ్ళకి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ మేడం, సంజీవని మేడం, శైలజ మేడం, సుప్రియ మేడం, అందరికీ వైష్ణవి మేడం, సార్ మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు కూడా మా పిల్లల్ని ఇందులో జాయిన్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా పాప అయినా మా బాబాయినా అని చాలా బాగా చదువుతున్నారు. మేడమ్స్ కూడా చాలా బాగా మాకు కోఆపరేటివ్ చేస్తారు అన్నిట్లలో. ముఖ్యంగా మాకు ఇప్పుడు పరిచయమైన మేడమ్స్లలో సంజీవన్ మేడం, స్వప్న మేడం, రేఖా మేడం, కరుణ మేడం వీళ్ళందరూ చాలా బాగా సపోర్టివ్ చేస్తుండే. ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అయినా దేంట్లోనైనా మాకు తెలియకపోతే సలహాలు ఇవ్వడం చేయడం బాగా మాకు ఇంట్లో జాయిన్ చేయడం చాలా బాగా సంతోషం. It is very great opportunity to stand here for the 20th birthday of Sri Bhashita, and we are proud parents and my kids are studying here, so I'm really happy and I always wish sir all the best, and plus our teachers, faculty and the parents all with 100% support, and we want to wish you from our family for big happy birthday to the Sri Bhashita.
I would like to thank our correspondent sir first of all for arranging this beautiful program and the parents present here and all my dear staff. It's a great pleasure to celebrate this 20th birthday of Sri Bhashita School. I wish Sri Bhashita to grow more and more. A very, very happy birthday on this occasion. Thank you so much. All together we say, Happy birthday, Sri Bhashita! Happy birthday, Sri Bhashita! Happy birthday, Sri Bhashita! Happy birthday, Sri Bhashita! Thank you all. Thank you very much. Sri Bhashita! Happy birthday, 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 Sri Bhashita!